हुआ इस बच्ची को? इधर लाओ, सीधा करो इसको। हैं? सर से ऐसे आए हो? हाँ जी। तो ऐसे कब से ये ऐसे पड़ी है बेहोश? ये तो हम 7-8 महीने हो गए जी मसीह में आए को। हाँ। उससे ऐसे हो जाती है, इसी का गला पकड़ा जाता है। ये कब कब ऐसे होती रहती है? इसको 6-7 महीने हो गए। प्रार्थना करते ऐसे हैं, रोज होती रहती है? हम शाम को और सुबह प्रार्थना करते हैं। ये फिर भी ऐसे होती है रोज? फिर भी ऐसे हो जाती है। होता क्या है इसको? इसका एक तो गला पकड़ा जाता है, किसी छाती जाम हो जाती है। ये पूरा? आवाज नहीं आती इसकी, अभी आवाज नहीं आती? बंद हो जाती है अभी। 4 महीनों से चल नहीं रही? हाँ, वैसे तो चलती है, जो इसको प्रार्थना में बैठाते हैं ना हम जी, हाँ। वैसे ही ऐसी हो जाती है छाती, और इसका गला आवाज बंद हो जाती है। अब क्या, आज क्या होगा जानते हो? आज ऐसे हैं? आज ये फ्री होगी, ये पक्का? पक्का फ्री होगी। चल फिर श्वास कर, पीछे कर लो माइक। चल शैतान, ये सरसा से इतनी दूर से आए ये सुनकर, या खुदा का बड़ा अनुग्रह है, खुदा का। ऐ शैतान, तू छोटी सी नन्ही सी जान पर कब्जा करके बैठा है। तेरी ऐसी की तैसी शैतान, तेरे ऊपर मुझे अधिकार है। ऐ दुष्ट, छोड़ इसके गले को। शट छट छट इसकी छाती को, छट। तेरी ऐसी की ऐसी दुष्ट, तू नन्ही सी बच्ची के ऊपर कब्जा किया तूने। नीचे डाल दो, देखो अकड़ गई है बच्ची, लेकिन अभी ये उठेगी, दौड़ेगी और चलेगी। बोलो, अभी ये उठेगी, दौड़ेगी और चलेगी यीशु नाम से। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा, ये आजाद है बच्ची, ये आजाद है, फ्री। खड़ी हो जा, खड़ी हो बच्चे, उठ उठ यीशु मसीह के नाम से। चल जल्दी से, धन्यवाद कर। अरे वाह, ये बच्ची तो बहुत प्यार करती है परमेश्वर को। ये देखो, ये इसकी भावना बता रही है कितनी परेशान थी। इसकी ये भावना बता रही है, इसका मन बता रहा कि कितना शैतान से जकड़ा था, आज आजाद होगी। बच्चे फिर से बोल पहले जैसे, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। वो खुदा काम करता है सामने सामने। इस खुदाई के लिए धन्यवाद करो, या तू हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। और सुन सुन, इधर देख, तेरे जीवन में कॉलिंग है, कॉलिंग खुदा की। कॉलिंग समझती हो? कॉलिंग, कॉलिंग समझती हो? बुलाहट है। तू हजारों लोगों को बचाएगी, सेवक बनेगी, या तू सेवक बनेगी परमेश्वर की। और मैंने तुझे आत्मा में देखा है। बने रहना, जो पॉइंट सीखने वो हम सिखाएंगे, और देखना ऐसे जैसे मैं निकालता हूं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, ठीक है? आमेन। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀਪਨ ਪਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੰਤਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਸਨੇ ਖੇਡਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਤਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਤੰਤਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੰਤਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ 5000 ਦੇ ਦਿਓ, 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੰਤਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਪਾਰਾਣਾ ਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਖੇਡੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।